صلی علی اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی خلق الارض والسماوات والعلا وما بینہما وما تحت الثری الذی فلا یری وقربا فالشہد النجوی وَلَهُ الْحَمْدُ فِي الْآخِرَةِ وَالْأُولَى وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِهِ الْمُصْطَفَى وَنَبِيِّهِ الْمُرْتَضَى وَحَبِيبِهِ الْمُجْتَبَى الَّذِي مَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ وَآلِهِ الطَّاهِرِينَ مِنْ كُلِّ ذَنبٍ وَخَطَأٍ والشاکرین فی شدت والرخاء والصابرین فی الشدائد والمصائب والعزاء الذین هم مصابیح الہدی اما بعد قال اللہ تعالی فی القرآن الاعلی بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر صدق اللہ العلی العظیم. مل کر بآواز بلند صلوات اپنی اپنی تمام دعاؤں کی قبولیت کے لیے بالخصوص سرکار قائم آل محمد کو دعوت ظہور دینے کے لیے کہ مولا جلد سے جلد اس دنیا میں ہمیں اپنی زیارت کا شرف عطا فرمائیں. یقیناً مولا ظاہر ہیں مگر یہ ہماری آنکھوں پر حجابات ہیں کہ ہم اپنے امام کو دیکھ نہیں پاتے. مولا ہماری نظر کا یہ عیب دھو کر ہمیں اپنی زیارت کا شرف عطا فرمائیں. مل کر بآواز بلند صلوات کوشش کریں بار دیگر بآواز بلند صلوات کیا کریں. توجہ ہے نا آپ کی میری جانب گفتگو کا. بلا تاخیر آغاز کیا جائے کیونکہ آج کی مجلس سنگت سرکار اون محمد اور ان کے سالار اور ان کے سرپرست جناب خضر عباس نقوی نالین عباس نقوی اور ان کے خانوادے کے زیر اہتمام آج کی یہ مجلس کا انتظام ہے. دعا ہے کہ مولا سادات خانوادے کے اس انتظام و انصرام کو اپنی بارگاہ میں مقبول فرمائے. اور جتنے بھی مومنین اس وقت ہم یہاں پر بیٹھے ہیں جس جس انسان نے جو جو ڈیوٹی ادا کی مالک ہمارے ایک ایک قدم کو ایک ایک کام کو عبادت عظمیٰ میں شمار فرمائے. جتنے بھی سامعین کرام اس وقت لائیو اس وقت مجلس کو دیکھ رہے ہیں یا بعد میں جو لوگ اس مجلس کو سماعت فرما رہے ہوں گے مالک ان کے سننے کے ایک ایک لمحے کو عبادت عظمیٰ میں شمار فرمائے. حدیث رسول ہے کہ خواتین میں تمام عالمین میں 4 خواتین سب سے مشرف ہیں, سب سے فضیلت والی ہیں, سب سے عظمت والی ہیں. روزہ دار کا بولنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور دیکھیے ماہ رمضان میں اس کا وعدہ ہے کہ تم نیکی ایک کرنا میں 10 نیکیوں کا ثواب دوں گا. یعنی آیت 1 پڑھو تو 10 آیتوں کا ثواب, لفظ قرآن کا کوئی 1 پڑھو تو 10 لفظوں کا ثواب, قرآن کا 1 ختم کرو تو 10 قرآن کے ختم کا ثواب. اور یقین جانیے سرکار امام ششم علیہ السلام کا فرمان ہے مولا فرماتے ہیں جو انسان ایک مرتبہ ہمارے جد علی کا نعرہ لگائے, بڑی توجہ سے جملہ سنیے گا, امام کا جملہ ہے, ایک مرتبہ جس نے یا علی مدد کہا اس کے 1 مرتبہ یا علی مدد کہنے کا ثواب 70 مرتبہ ختم قرآن کا ثواب ہے. اور وہ ختم قرآن کوئی عام نہیں, وہ ختم قرآن جو میں جعفر صادق ختم کروں. یا علی
تو پتہ یہ چلا اگر ختم قرآن ایک کا بھی ثواب ہو اور ماہ رمضان میں ایک مرتبہ یا علی کا ہو تو 10 مرتبہ یا علی کہنے کا ثواب ملتا ہے۔ 4 خواتین معتبر ہیں تمام عالمین میں، کون کون سی؟ جناب حوا، جناب آسیہ، جناب مریم، جناب خدیجہ، 4 سب سے معزز ہستیاں۔ حدیث رسول آگے بڑھتی ہے کہ ان سے بھی معزز، ان سب سے بڑی سردار میری بیٹی فاطمہ زہرا ہے۔ جیو علیہ۔ 4 خواتین سب سے زیادہ معتبر ہیں، لیکن ازواج رسول میں سے جتنی بھی امہات المومنین ہیں ان میں سے اکلوتی کا نام سب سے معزز میں ہے، صرف بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا۔ پتہ چلا نبی کی زوجہ جتنی بھی ہیں، جتنی بھی امہات المومنین ہیں، ان سب کی بھی جو سردار ہے اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ سلامت رہو، ہمیشہ سلامت رہو، آباد و شاد رہو، مولا آپ کی سماعتوں کو سلامت رہو۔ یہ 4 ہستیاں سب سے معزز ہیں۔ میں بات کو اور واضح کر دیتا ہوں، صحیح بخاری میں روایت ہے، ام المومنین حضرت عائشہ نے رسول خدا سے سوال کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیا کہ جب بھی خدیجہ کا نام آئے آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، آپ ان کو بڑا یاد کرتے ہیں، خدیجہ میں ایسی کیا بات تھی؟ رسول خدا نے فرمایا عائشہ تمہیں معلوم نہیں، تمہیں معلوم نہیں، تمہیں معلوم نہیں، خدیجہ میری مشکل وقت کی ساتھی ہے۔ جو خاتم الانبیاء کی خطرناک ماحول میں مشکل کشا ہو اسے خدیجۃ الکبریٰ کہتے ہیں۔ سلامت رہو۔ جو خاتم الانبیاء کی خطرناک ماحول میں، مشکل ترین حالات میں، تاریخ کو پس منظر میں رکھتے ہوئے اگر پوری تاریخ کی عکاسی کرتے ہوئے جملہ کہوں تو وقت کے قاتل لمحات میں جو باہر رسول کی ڈھال تھا وہ ابو طالب، جو گھر کے اندر رسول کو دلاسے اور قوت دیتی تھی اس کا نام خدیجۃ الکبریٰ ہے۔ توجہ ہے نا آپ کی؟ عام ہستی کا نام نہیں، خدیجۃ الکبریٰ جو سید المرسلین کی مشکل کشا ہو۔ ایک جملہ میں آپ کو تحفتاً عطا کرنا چاہتا ہوں، آج کی اس شب کا، اس پاکیزہ لمحات کا، اس پاکیزہ محفل کا، اس مقدس لمحوں کے مقدس گفتگو میں ایک تحفہ آپ کو دینا چاہتا ہوں کہ جناب فاطمہ بنت اسد کے بعد حیدر کرار نے کسی کے ہاتھ کی اگر روٹیاں کھائیں تو بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے ہاتھ کی۔ پتہ چلا ان 2 ہاتھوں سے پکی ہوئی روٹیاں اگر کوئی کھا لے تو ان ہاتھوں کی قوت ید اللہ ہی قوت بن جائے۔ سلامت رہو آپ جی، آپ یہ کیا کہیں، آپ سلامت رہیں، والا اٹھے ہوئے ہاتھ علیہ، کیونکہ عام ہستی کا ذکر ہے نہیں، کسی چھوٹی موٹی ہستی کا ذکر نہیں، کیونکہ قرآن میں آیت نازل ہوئی، سورہ والضحیٰ میں ارشاد ربانی ہوتا ہے وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَا، میرے حبیب تم تنگ دست تھے، ہم نے تم کو غنی کر دیا، ہم نے تم کو غنی کر دیا، ہم نے غنی کر دیا۔ یہ وہی قرآن ہے جو نبی سے کہہ رہا تھا میرے حبیب جو کفار پہ تم نے کنکر پھینکے تم نے نہیں ہم نے پھینکے۔ قرآن کہہ رہا تھا پھینکنے والے ہاتھ تمہارے نہیں مجھ اللہ کے ہیں۔ پتہ چلا نبی کے ہاتھ اللہ کے ہاتھ، صرف علی نہیں مصطفیٰ بھی ید اللہ۔ وہی قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے آپ کو غنی کر دیا۔ دیکھیے میں نے پہلے کہا کہ یہ ممبر حسین ہے اور حسین محبتوں کے پیغمبر کا نام ہے۔ کبھی کسی کے عقائد پہ نہ حملہ کیا ہے اور نہ کسی کو اپنے عقائد پہ حملہ کرنے کی کبھی اجازت دی۔
किसी को छेड़ा नहीं, अपना छोड़ा नहीं। क्या कहने, वाह 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 वाह। जियो, सलामत रहो। तवज्जोहात अगर मेरी जानिब हो तो गुफ्तगू आगे बढ़ेगी। क्या कहने, किसी को कभी छेड़ा नहीं, शाबाश। अपने को कभी छोड़ा नहीं। हक बनता है, हक बनता है। बात बढ़ाई जाए आगे, गुफ्तगू समझ आ रही है? कोई बात मुश्किल तो नहीं? मुश्किल कुशा के लोग नबी के हाथ को जियो। अल्लाह कह रहा है कि तेरे नहीं मेरे हाथ। मैंने कहा मैं तमाम शिया सुन्नी दोस्तों को, तमाम शिया सुन्नी भाइयों को साथ लेके चलूंगा, हक बनता है, वाह वाह। क्योंकि हमारे बुजुर्ग उलमा ने भी यही दर्स दिया। वाह 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 वाह। हमारे बुजुर्ग उलमा ने भी यही दर्स दिया कि शिया सुन्नी इस्लाम के दो बाजू हैं। जियो। जैसे अबजद में सीन और शीन एक साथ हैं, वैसे इस्लाम में शिया और सुन्नी एक साथ हैं। फर्क है तो सिर्फ 3 नुक्तों का। आए वाह। सलामत। फर्क है तो सिर्फ 3 नुक्तों का है। तमाम तफासीर अहले बैत ने और तमाम तफासीर अहले सुन्नत ने ये बात वाज़े करके लिखी कि सूरह ज़ुहा की ये आयत कि मेरे हबीब आप तंग दस्त थे, हमने आपको गनी कर दिया, ये शान खदीजतुल कुबरा में नाजिल हुई। सुभान अल्लाह। पूरी जिम्मेदारी से जुमला कह रहा हूँ, बहुत अच्छे। बैठक पे बैठ के नहीं, मिंबर पे बात कर रहा हूँ, तन्हाइयों में बैठ के नहीं, स्पीकर पे बात हो रही है, बहुत अच्छे। घड़े में मुंह डाल के नहीं, लाइव स्पीकर पे खड़े होके पूरी वीडियो पे पूरी दुनिया इस वक्त बात सुन रही है। तमाम तफासीर की जिम्मेदारी लेते हुए जियो भाई। सब ने लिखा, वाह वाह। लेकिन एक लफ्ज की थोड़ी सी तब्दीली के साथ लिखा। अच्छा। बरादरान अहले सुन्नत ने लिखा जनाब खदीजतुल कुबरा के मुआशरती तौर पे और इकनॉमिकली यानी मुआशी तौर पे और मुआशरती तौर पे उनके मजबूत होने की वजह से अल्लाह ने लिखा कि मेरे हबीब आपको हमने दौलत अता की। अल्लाह अकबर। वाह 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 वाह। मेरा इससे भी इख्तलाफ नहीं, सही। बात सच है। दौलत खदीजा की थी, तकसीम अल्लाह का दीन हो रहा था। ये जुमले हर बंदे के लिए नहीं, हर बंदा हर जुमले के लिए। तवज्जो है ना आपकी? दौलत जनाब खदीजा की, तकसीम इस्लाम हो रहा है। मैं बात वाज़े कर देता हूँ, जनाब खदीजतुल कुबरा का लक़ब सैयदतुत तुजार, ताजरों की सरदार, मलिकतुल अरब। देखिए लोग कह देते हैं मलिकतुल अरब का, कुछ हमारे भोले भाले लोग जिनका मुताले से ताल्लुक़ नहीं होता, जो कैसेट सुन के किसी आलिम की बात सुन के, मेरा उनसे भी कोई इख्तलाफ नहीं, अपने बुजुर्ग उलमा की मेहनत को आगे बढ़ाना चाहिए, लेकिन मेरा ज़ाती ईमान और अकीदा, जब किसी की मजलिस पढ़ो उसका नाम लेना वाजिब समझता हूँ। क्या बात है भाई, क्या जब किसी का जुमला पढ़ो उसका नाम लेना, उसके 3 फ़ायदे होते हैं। मेरा ज़ाती अकीदा, जब किसी बड़े आलिम का नाम लेके जब उसी की मेहनत पढ़ रहे हो उसका नाम भी लो, उसके 3 फ़ायदे होते हैं। एक ये कि आपकी बात में वज़न पैदा होता है कि बड़े आलिम की बात है। दूसरा ये कि उस बुजुर्ग आलिम से रूहानी तौर पे दुआ मिल जाती है। तीसरा ये कि उस जाकिर को आप सवाब में शामिल करके खुद भी मुशर्रफ हो जाते हैं, खुद भी मुअज़्ज़िज़ हो जाते हैं, इल्मी खयानत से भी बच जाते हैं। लेकिन बड़ी तवज्जो, मैं भीख में मांगे हुए जुमले आप तक पहुंचा रहा हूं। कौन हस्ती जनाब खदीजतुल कुबरा? मलिकतुल अरब का मतलब मालकिन नहीं, मलिकतुल अरब का मतलब शहजादी नहीं, मलिकतुल अरब का मतलब हुक्मरान नहीं। अगर ये मतलब होते तो मलिकतुल अरब होती, मलिकतुल अरब नहीं। बड़ी तवज्जो, मलिका का मतलब अरबी लुगत उठाकर देखिएगा, मलिका उस कुव्वत और ताकतवर शख्सियत को कहते हैं कि पूरी सल्तनत में हर एक फर्द या उसका गुलाम हो या मकरूज हो। जी हैं, आप सलामत हैं।
अल्लाहुम्मा सल्लि तमाम मुमलिकत में क्या कहने भाई मैं पूरी रात यही पढ़ता हूँ, क्योंकि खुद इस जुमले के सरूर में जिसमें कैफियत में खड़ा हूँ। पहली बात सुनो सीधी बात मौला आपको सलामत रखें। मौला आपकी जुबान में तस्वीर अता जी भाई क्या कहने क्या कहने वाह वाह क्योंकि मलिका वाह वाह के पूरी सल्तनत में वाह वाह कोई एक फर्द भी ऐसा ना हो जो उससे आज़ाद हो, वाह वाह या उसका गुलाम गुलाम या मकरूज। मकरूज वाह वाह यही तो वजह है कि हर आलिम दीन ने पढ़ा कि जब तमाम लोगों ने रसूल खुदा का सोशल बाइकआउट किया, बीबी खदीजतुल कुबरा ने ऐलान किया कि जो जो मेरा मकरूज है, जियो जियो जियो, जो जो मेरा मकरूज है। अब जो जो खदीजा का मकरूज था वो रसूल का उम्मती बन गया। जियो। जितनी दुआएं हमारे जिम्मा है, मालिक तमाम दुआओं को दर्जा कबूलियत अता फरमाए। सैयदतुत तुजार, ताजिरों की सरदार, ताजिरों की सरदार। कह देना बड़ा आसान, सुन लेना बड़ा आसान, लेकिन जरा सोचो तो सही। कातिल तहजीब में, वहशी तमद्दुन में, जाहिल माहौल में, जहां बेटियां दफना दी जाती थीं, वहां एक खातून जो ताजिरों की सरदार। और हुजूर वाला कुतुब ने लिखा कि पूरे अरब के तुजार, बल्कि आज की अगर मॉडर्न सोसाइटी के मुताबिक बात करूं, क्योंकि दीन इस्लाम दुनिया का सबसे मॉडर्न मजहब है। मौलवी बताता नहीं इस तरह। जुमारात की रोटियां खाने वाले मौलवी को क्या पता कि मॉडर्निज्म क्या होता है। जो इस्लाम पे जरा बाजरा बू की ज़रबे चलाता हो, उसे क्या पता कि इस्लाम ने आने वाले लम्हात को भी देखा। अल्लाह ने अगर दुनिया में आखिरी मजहब बना के भेजा तो अल्लाह को पता था कि सबसे मॉडर्न मजहब है क्या। ये जितनी सो कॉल्ड फेमिनिस्ट सोसाइटीज आवाजें बुलंद करती हैं, जो हकूक और निस्वा की आवाजें उठाते हैं, उन्हें नहीं पता कि इस्लाम ने हकूक निस्वा अदा कैसे किए। जनाब खदीजतुल कुबरा, ताजरों की सरदार, किबला उस वक्त के ट्रेडिंग रेट्स तय नहीं होते थे जब तक खदीजतुल कुबरा तस्दीक की मोहर नहीं लगाती थी। पूरे साल के अशिया के रेट्स ट्रेडिंग मार्केट के, शहर की मंडी के नहीं, शहर की मंडी के नहीं, जजीरा अरब के। उस वक्त तक मार्केट में वो रेट आते नहीं थे जब तक खदीजतुल कुबरा मंजूर नहीं कर लेती थी, क्योंकि ताजिरों की सरदार थी। बीबी का एक लकब है अजरा। अब जाग के जुमले सुनते हैं। अजरा, खदीजतुल कुबरा, मलिकतुल अरब, सैयदतुत तुजार, बीबी अजरा। अब मैं तारीख के किस लफ्ज को मानूं? तारीख के बड़ी तवज्जो से जुमला सुनिएगा। बड़ा मशहूर मकूला है कि झूठे का हाफजा नहीं होता। तारीख ने लिख दिया कि बेवा थी, लिख दिया तारीख ने कि खदीजतुल कुबरा बेवा थी। ये तारीख के मुनाफिकाना और दिल के अंदर छुपी हुई सियाही के तारीख अल्फाज की तहरीर है। अजरा का मतलब, बड़ी तवज्जो, बेवा हो नहीं सकती, शादीशुदा हो नहीं सकती, क्योंकि अजरा उस खातून को कहते हैं जिसे किसी नाम महरम ने देखा भी ना हो। तवज्जो है ना? और लोग देखिए, आजकल सोशल मीडिया पे बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि एक मौलवी ने ऐलान करके कह दिया कि आज़ादारी और तरावी बराबर। तवज्जो है ना आपकी? क्योंकि डायरेक्ट गाली देने का मैं आदी नहीं, गाली इल्मी तौर पे देनी चाहिए। क्योंकि ना कभी मिंबर पे छोटा लफ्ज कहा, ना कहना है।
نہ خون اس کی اجازت دیتا ہے. صحیح بات. صحیح توجہ ہے نا آپ کی؟ بالکل بہت اچھے بہت اچھے. اس نے کہہ دیا کہ تراوی اور عزاداری برابر. اس نے کہہ دیا کہ تراوی کے پیسے لینے والا قاری اور مجلس پڑھنے والے ذاکر کی ہدیہ اور اس کے پیسے برابر. دیکھیے اس جاہل آدمی کے لیے سب سے بڑی لعنت یہی کافی ہے کہ صرف شیعہ سنی نے نہیں بلکہ ہندوستان کے ایک ہندو پنڈت نے بھی کہا کہ میں حسین کا زنجیر زن عزادار ہوں، اور اس پر اس نے تردید کا بیان دیا. اس پنڈت کا بیان اس کے لیے سب سے بڑی گالی. بڑی توجہ، کیونکہ ایک عزادار سمجھ سکتا ہے کہ عزاداری کیا ہے. ایک عزادار اس بات کو جان سکتا ہے کہ عزاداری کا معیار کیا ہے. اس بے وقوف کو کیا پتا جو اپنے اسٹوڈیو میں بیٹھ کے لیکچر لانچ کر دیتا ہو. کیونکہ میں جانتا ہوں کہ اسٹوڈیو کی سیٹنگ کیا ہوتی ہے. اس کا چہرہ دیکھ کے کئی مرتبہ میں نے لوگوں کو بتایا کہ یہ اسٹوڈیو میک اپ کر کے بیٹھا ہے. حسین کی عزاداری دیکھیے، کہہ دینا کہ جی ذاکر پیسہ لیتا ہے. ہاں، جو زیادتی کرتا ہے وہ بھی غلط کرتا ہے، چاہے وہ بانی ہو یا ذاکر. بڑی توجہ. مگر کسی فرد کی انفرادی غلطی کو آپ عقیدے پہ حملہ کرنے کی ہم نہ اجازت دے سکتے ہیں نہ کبھی اجازت دیں گے. اور میں اس مولوی کو جواب نہیں دے رہا، نہ میں اسے اس قابل سمجھتا ہوں. میرے بزرگوں نے، میرے بزرگ علماء نے، ہمارے سینئرز نے بڑے جواب دیے. میں بات کرنا چاہتا ہوں اور مخاطب ہوں اپنے ان نوجوانوں سے جو ابا اور قبا سے متاثر ہو کے کہہ دیتے ہیں کہ جی بات عالم ہے، کچھ سوچ کے کر رہا ہوگا. کیونکہ میرے بہت سارے شاگرد یونیورسٹی میں بھی ہیں، بہت سارے شاگرد پوری دنیا میں اور بھی پائے جاتے ہیں. مجالس کے حوالے سے، شاعری کے حوالے سے میں تمام جوانوں سے گفتگو کر رہا ہوں. اور جواب میں جملہ صرف ایک دینا چاہتا ہوں. اور جعفری صاحب، وقار بھائی، ریاض بھائی صاحب بڑی توجہ سے پورا جملہ سنیے گا. آفاق بھائی بڑی توجہ چاہتے ہوئے ایک جملہ، صرف ایک جملہ کہہ کے میں گفتگو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. اس نے کہا کہ ذاکر تجارت کرتے ہیں، ذاکر پیسہ لیتے ہیں. میں کہہ رہا ہوں کہ ہاں، ہم تجارت کرتے ہیں. بڑی توجہ. ہاں، ہم تجارت کرتے ہیں. ہمارا سودا ہے کربلا. تمہارے ظرف میں قوت خرید ہے تو آ کے لو. ہمارے بازار میں مودت کا سودا ہے. آپ جی ہیں، ہمارے ہاں مودت کا سودا ہے. ہمارے پاس ماتم حسین کا سودا ہے. قبلہ ایک مولوی مل گیا علامہ ناصر عباس شہید کو. اس نے استاد محترم سے آ کے کہا، اس نے کہا آپ پیسے دے کے ماتم کرواتے ہیں. میں نے اس مولوی کی بات سنی، بڑے یاد آئے استاد محترم، اور بڑا دل چاہا کہ کاش وہ آج موجود ہوتے، اسے وہ اپنے لہجے میں جواب دیتے تو جواب کا ہمیں بھی لطف آتا. مولوی نے آ کے سرکار علامہ ناصر عباس سے کہا کہ آپ ماتمی کو پیسے دے کے ماتم کرواتے ہیں. علامہ ناصر عباس نے، وکیل حق کے زہرا نے جواب دے کے اسے کہا اگر ہم پیسے دے کر ماتم کراتے ہیں تو مولوی اپنی قیمت بتا. ہائے ہائے. علامہ صاحب نے فرمایا اپنی قیمت بتا. مولوی کو علامہ صاحب نے کہا صرف یوں نہیں، یہ بتا قمیض کے ساتھ کتنے لے گا، قمیض اتار کے کتنے پیسے لے گا. تم ہم سے کہتے ہو کہ ہم تجارت کرتے ہیں. کرپشن کی تعریف کیا ہے شریعت میں؟ جو انڈر ٹیبل کیا جا رہا ہو، جو انڈر گراؤنڈ ہو رہا ہو. جو ذاکر پیسہ لے رہا ہے، سلامت رہو. دیکھیے میں اس گفتگو پہ اگر چلتا رہا تو گفتگو ختم نہیں ہوگی. میں بڑا جلدی سے یہ پیغام دینا واجب سمجھتا تھا. جی آپ کی کیا بات ہے؟ سلامت رہو. آپ مجھ سے پہلے پہنچ گئے. میں اور واضح کر دیتا ہوں بات. دیکھیے کرپشن
जो काम छुप के हो रहा हो, हम तुम्हारी तरह स्टूडियो में बैठ के लेक्चर डिलीवर नहीं करते। जियो भाई क्या कहने। और सबसे बड़ा सबूत इस बात का यह है कि हम सड़कों पे फिर के पूरे शहर शहर में, पूरे मुल्क में तमाम सड़कों पे फिरते हुए शहर शहर में जाके या हुसैन या हुसैन या हुसैन की आवाज़ बुलंद करते हैं। इसीलिए हमारे जिक्र पे कबूलियत की मोहर लगती है, शहीद भी हमारे होते हैं। तुम्हें तो आले मोहम्मद ने ये शरफ भी ना दिया। देखिए, बानी अपनी रजा से पैसे देता है, जाकिर अपनी मर्जी से ले रहा है, गन पॉइंट पे नहीं लेते। मैंने पहले कहा ज्यादती करने वाले बानी और जाकिर की बात नहीं। मैं तमाम, क्योंकि इस वक्त जितने जाकिरीन इस कोरोना की सिचुएशन में जो दुनिया में इस वक्त अवाम उन्नास की मदद कर रहे हैं, सोशल हेल्प कर रहे हैं, सोशल कॉज में काम कर रहे हैं, कई लोगों को हम जानते हैं, कई लोगों को हम नहीं जानते। किबला जनाब शौकत रजा शौकत, बरादर मोहतरम सैयदजादा इमरान काजमी साहब, आशिक हुसैन लोटियां वाले और जितने जाकिरीन हैं जो सोशल मीडिया से हट के भी काम कर रहे हैं, मुझ हकीर की जितनी खिदमात हैं वो हमें मालूम है या इमदाद लेने वालों को मालूम है। हमें बात ये नहीं मनवानी कि हम क्या कर रहे हैं, बताना सिर्फ इतना है कि तुमने इल्ज़ाम लगाया कि ये तिजारत करते हैं, तो हाँ हम तिजारत करते हैं, बिल्कुल वैसी तिजारत करते हैं जैसी शब हिजरत अली ने बिस्तरे रसूल पे सो के की थी। बहुत कीमती, बहुत कीमती, बहुत ही कीमती, माशाल्लाह। बिस्तर नबूवत, माशाल्लाह, माशाल्लाह। आवाज़े बुलंद सलावत। जियो भाई जियो, क्या तिजारत जुर्म नहीं। कई लोग परेशान हो कहते नहीं जी हम तिजारत नहीं करते। हाँ हम करते हैं। मेरी आंखों में आंखें डाल के कोई बात करे, हाँ हम तिजारत करते हैं, मगर रिस्क के हाल नहीं करते। और तिजारत बिल्कुल ऐसे करते हैं। वह मिनन्नास मैं यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, कि क्या कहने उन लोगों के जिनके बारे में कुरान कहता है जो सो के अपना नफ्स बेच के उसकी रजाएं खरीद लेते हैं। हम तिजारत करते हैं बिल्कुल उस तरह जैसे बीबी खदीजतुल कुबरा ने अपना माल दे के नबूवत की तबलीग करके की थी। तवज्जो है ना? मिल के बावाज़े बुलंद सलवात। जियो भाई जियो, क्या कहने बाबा, जिंदाबाद। गुफ्तगू याद है? बहुत खूब। क्या कहने। हुक्म खुदा हुआ मेरे हबीब 40 दिन के लिए तन्हाइयों में आके जरा मेरी इबादत कर, यानी कुछ अपनी सुना कुछ मेरी सुन। क्या जाएगी। तमाम कुतुब ने लिखा 40 दिन के लिए रसूल खुदा एक गार में चले गए, किसी को नहीं बताया कि मैं कहाँ जा रहा हूँ। बीबी खदीजतुल कुबरा घर में बड़ी परेशान कि रसूल खुदा कहाँ गए। या इधर खदीजतुल कुबरा परेशान हुई या उधर तौहीद के माथे पे शिकन आई। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत कीमती, जाके जुमला सुनिएगा बहुत कीमती। जाफरी साहब। जियो बिस्मिल्लाह। बाबा या बीबी खदीजा परेशान हुई या तौहीद की जबीन पे शिकन आई। जिब्राइल को नाजिल किया, रसूल खुदा के पास भेजा। रसूल खुदा के पास आके जिब्राइल ने कदम बोसी की, वही भी पहुंचाई, पैगाम भी पहुंचाया। मेरे हबीब मेरे हबीब मेरे हबीब खदीजा से कह दीजिए कि परेशान न हो, और मैं अल्लाह कई मर्तबा दिन में आपको सलाम पेश करता हूँ। गार में जनाब जिब्राइल आए, मेरे हबीब खदीजा से कहो मैं दिन में कई मर्तबा आप पर सलाम पेश करता हूँ। रसूल खुदा ने जनाब अम्मार यासिर को बुला के पैगाम भिजवाया कि मोहम्मद मुस्तफ़ा कह रहे हैं परेशान न हो, मैं 40 दिन के बाद आऊँगा, मगर अल्लाह कह रहा है कि जब भी परेशानी हो तो मुसल्ला इबादत बिछाया करो, मुझसे बातें किया करो। मुझसे बातें किया। वाह 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 वाह।
बड़ी तवज्जो से जुमला सुनिएगा। माशाअल्लाह, बिस्मिल्लाह। पहला घर है तारीख में जनाब खदीजतुल कुबरा का। जियो भाई जियो। बड़ी तवज्जो, मैं जुमला कहने लगा हूं जाफरी साहब। जियो वाह वाह बिस्मिल्लाह, वाह, बिस्मिल्लाह। बिस्मिल्लाह। फरूख भाई बड़ी तवज्जो। क्या कह रहे हैं? तारीख इस्लाम की पहली छावनी है खदीजतुल कुबरा का घर। आहा, सुभान अल्लाह। अल्लाह क्या बात। वाह वाह। बहुत कीमती। तारीख इस्लाम की पहली छावनी है बीबी खदीजतुल कुबरा का घर। और इस घर में मैं जितनी कुतुब हैं उन तमाम रिवायात को मद्देनजर रखते हुए शाबाश। कि तारीख ने लिखा कि कौन कौन लोग नमाज पढ़ा करते थे, अफराद बदलते रहे मुख्तलिफ औकात में, लेकिन बात यही कहना चाहता हूँ कि पहले मुसल्ला इबादत पे नमाजी सिर्फ 3 थे, या खत्मिय मरतबत, या खदीजतुल कुबरा, या हैदर कर्रार। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। मुसल्ला इबादत ये एक, लोग करिए भाई, क्या बात है। मुसल्ला इबादत एक, नमाजी 3, नबूवत और विलायत के माबैन खड़ी होके जो नमाज पढ़े। देखिए, कह दिया जाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत है। माँ के माँ की। कदमों के नीचे जन्नत है। सच होगा, वाह वाह। लेकिन मैं एक जुमला कहना चाहता हूं कि अगर ये जुमला सच है, खूब है। अगर ये जुमला सच है, तो आलमीन की मलका जिसके बेटे जवानान जन्नत के सरदार हैं, सैयदतुन निसाइल आलमीन की जन्नत जिसके कदमों के नीचे हो, उसे खदीजतुल कुबरा कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बहुत कीमती, बहुत ही कीमती। माशाअल्लाह। उस हस्ती को क्या बात है। बीबी खदीजतुल कुबरा कहते हैं। वाह वाह। इसलिए जनाब हम्माद अहले बैत शहीद मोहसिन नकवी का शेर आप तक पहुंचाना चाहता हूं। बिस्मिल्लाह, बिस्मिल्लाह। मोहसिन नकवी फरमाते हैं कि मैं सोचता रहता हूं अच्छा। कि तू कौन है, क्या है। वाह वाह। जनाब मोहसिन नकवी फरमाते हैं कि बीबी खदीजा जियो। ऐ उम्मुल मासूमीन, अच्छा। क्योंकि बीबी उम्मुल मोमिनीन और भी हैं, उम्मुल मासूमीन। सारी उम्मुल मोमिनीन हैं, कोई शक नहीं। जितनी अज़वाज रसूल हैं तमाम के कदमों की खाक हमारी आंखों का सुरमा, लेकिन वो उम्मुल मोमिनीन हैं, वो कलमा पढ़ने वालों की माएँ हैं। खदीजतुल कुबरा उम्मुल मोमिनीन नहीं, उम्मुल मासूमीन है। उम्मुल मोमिनीन वो होती हैं जो कलमा पढ़ने वालों की माएँ हों। उम्मुल मासूमीन उसे कहते हैं जो खुद कलमे की माँ हो। मोहसिन नकवी फरमाते हैं मैं सोचता रहता हूं कि तू कौन है, क्या है। मैं सोचता रहता हूं कि तू कौन है, क्या है। बीबी तेरा दामाद नुसैरी का खुदा। ऐलान रिसालत के बाद जब रसूल खुदा घर में आए, जियो भाई। पहली मर्तबा जिब्रील नाजिल हुए, इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी की वही लेकर नाजिल हुए। मौलवी ने तर्जुमा कर दिया, नबी ने कहा कि मैं पढ़ना नहीं जानता। इकरा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक, कि पढ़िए अपने उस रब के नाम से कि जिसने खल्क किया। तर्जुमा कर दिया मौलवी ने, इकरा का मतलब है रसूल कह रहे थे कि मैं पढ़ना नहीं जानता। मा अना बेकारियुन, ये जुमला रसूल का है कि मा अना बेकारियुन, तर्जुमा ये नहीं। जागना, रसूल ने कहा था कि मैं पढ़ने वाला नहीं, ये नहीं कहा था कि मुझे पढ़ना नहीं आता। मा अना बेकारियुन, नबी कह रहे थे मैं कारी नहीं, मैं मुअल्लिम हूं। मैं पढ़ने नहीं, मैं पढ़ाने आया हूं। उम्मी नहीं, उम्मी का मतलब है जो किसी से पढ़ाना हो। उम्मी का मतलब अनपढ़ नहीं, उम्मी का मतलब है जो किसी से पढ़ाना हो। आज का निसाब तकरीर में जुमला नहीं था, मगर उस बीबी की अता कुछ खास होती है। क्या बात है भाई, क्या बात। फिर उस्ताद मोहतरम शहीद अल्लामा नासिर अब्बास का एक जुमला हदियतन आपको पेश कर रहा हूँ ताकि उनकी रूहानी शिरकत भी इस मजलिस में हो जाए। वो फरमाया करते थे कि अगर किसी के बारे में मालूम करना हो कि कितना पढ़ा हुआ है तो उसके इलाके से पता करो, उसके शहर से पता करो। यानी मैं अगर आपके शहर में मजलिस पढ़ने आऊं सही। हाँ हाँ, खूब है।
آپ میرے آنے سے پہلے جعفری صاحب اعلان کر دیں کہ حور عباسی ان پڑھ آدمی ہے. آئے میرا اللہ، آئے میرا اللہ. لوگ پوچھیں گے تو صحیح صحیح. کہ اشتہار میں نام کے ساتھ ڈاکٹر لکھا ہوگا. واہ واہ واہ. آپ کہتے ہیں کہ ان پڑھ. ہوئے ہوئے ہوئے. آپ کہیں گے کہ میں نے اپنے شہر کے ہر سکول میں، ہر کالج میں، ہر یونیورسٹی میں، ہر میڈیکل کالج میں، تمام سکولز میں جا کے پتہ کیا، کہیں بھی ان کا نام درج نہیں تھا. صحیح. جیو پھر جیو. کوئی نہ کوئی صاحب انصاف بیٹھا ہوگا، وہ ایک بات تو ضرور کہے گا. وہ کہے گا جعفری صاحب آپ بے وقوفی کر رہے ہیں، آپ اپنے شہر میں پتہ کر رہے ہیں. حور عباسی کا پتہ کرنا ہے تو ان کے شہر میں جا کے کیجیے. جو نبی کو ان پڑھ کہتے ہیں وہ مدینے کے سکول میں نہیں، عرش الہی کے 10 سکول میں جا کے پتہ. وہاں پہ جا کے پوچھو کہ اس کا نام درج ہے کہ نہیں. بہت خوبصورت. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. میرے ذہن میں لفظ آ رہے ہیں قبلہ سرائکی کے بہت بڑے شاعر جناب مصطفیٰ خادم کے. وہ فرماتے ہیں خدا دیاں جتنیاں بھی نعمتاں ہیں یقین دا شان نزول ہے کہ جیو سلامت رہو. خدا دیاں جتنیاں بھی نعمتاں ہیں یقین دا شان نزول ہے کہ جتھاں جتی مدھ پڑھیس جیکوں کلاس ہے کہ سکول ہے کہ کلاس ہے کہ سکول ہے کہ. میں چوتھا مصرع پڑھنے جناب دے چہرہ پڑھنے. جتھاں جتی مد پڑھائس جیکوں کلاس ہے کہ سکول ہے کہ. او فرمیندن اون ہک دی ہکا قسم ہے میں کوں. اون ہک دی ہکا قسم ہے میں کوں جو گاہل میری یہ 100 دی ہکے. اون ہک دی ہکا قسم ہے میں کوں کہ گاہل میری یہ 100 دی ہکے. او شخص لاریب ہے حلالی جندے لہو وچ علی دی سکے. ان پڑھ نہیں، جو ان پڑھ ہو اسے عالمین کا معلم بنا کے اللہ بھیج نہیں سکتا. جس کے سینے پہ قرآن نازل ہو اسے ان پڑھ کہنے والا اپنا ڈی این اے ٹیسٹ کروائے. توجہ ہے نا آپ کی. جیو جیو. بسم اللہ. رسول خدا وحی آنے کے بعد گھر میں داخل ہوئے. آفاق بھائی آپ حکم دے رہے تھے کہ کل کی مجلس میں حدیث کسا کا ذکر ہو. میں کل کی مجلس کی تمہید اس آخری جملے میں باندھ کے گفتگو کو انشاءاللہ تمام کرنے لگا ہوں. جیو بسم اللہ بسم اللہ. رسول خدا گھر میں داخل ہوئے. بڑی توجہ سے جملہ سنیے. جیسے ہی گھر میں داخل ہوئے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی. بی بی نے اس طرح سے، اللہ کرے یہ لفظ آپ سمجھ لیں، بی بی نے اس طرح سے رسول خدا کا استقبال کیا جیسے ملیکۃ العرب جیسے مزاج کو خاتم الانبیاء کا استقبال کرنا چاہیے تھا. توجہ ہے نا آپ. ان ڈھلے ڈھلے نہیں، پوری طاقت نال نعرہ لاؤ تاکہ علی قوت عطا کرے. کیونکہ میرے بچے میری قوم کا مستقبل ہیں. ہماری پہلی درسگاہ مجلس حسین اور معصومین علی حق نبی محترم کا استقبال جناب خدیجۃ الکبریٰ نے کیا. رسول نے گھر میں آتے ہی آواز دی خدیجہ کوئی چادر ہے؟ مجھے اڑھا دو میں ذوف محسوس کر رہا ہوں. کوئی چادر ہے؟ حدیث کسا اکلوتی نہیں، یہ حدیث کسا کی تمہید ہے. جو لوگ نبی کو کملی والا کہہ کے پکارتے ہیں، بی بی خدیجۃ الکبریٰ نے کالے رنگ کی یمنی چادر رسول خدا کو اڑھا دی. نبی معظم وہ چادر اوڑھ کے سو گئے. یہ چادر اڑھانا، نبی کی یہ ادا، اس انداز میں سونا اور اس طرح سے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا چادر عطا کرنا اللہ کو ایسا پسند آیا کہ اللہ نے اپنے رسول کو لقب دے کے آواز دے کے کہا یا ایھا المدثر، اے میرے کملی والے تیرے کیا کہنے.
توجہ ہے نا آپ کی؟ واہ 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 تیرے کیا کہنے. صحیح بات نبی نے چادر یا تو آ کے خدیجۃ الکبریٰ سے مانگی تھی جی ہوگا یا تاریخ کہتی ہے آ کے جناب سیدۃ النساء العالمین سے مانگی. بے شک بے شک بی بی خدیجۃ الکبریٰ سے چادر مانگی تب بھی آیت نازل ہوئی. سبحان اللہ بے شک اپنی بیٹی سے چادر مانگی تب بھی آیت نازل ہوئی. تو میں کہنے کا حق رکھتا ہوں کہ یہ وہ ہستیاں ہیں آہا کہ ماں چادر دے تب بھی آیت نازل ہوتی ہے, بیٹی چادر دے تب بھی آیت نازل ہوتی ہے. کیا ہی بات علی کیا ہی بات ماشاء اللہ بہت اچھی کتنی دولت جناب خدیجۃ الکبریٰ کے پاس, گنوانے لگوں تو وقت بے تحاشا. کم سے کم مشہور تواریخ میں ہے 80,000 اونٹ بی بی کا تجارت کا سامان لے کے نکلتا تھا. 80,000 اونٹ. ذرا سوچئے, ایک اونٹ نہیں, 100 اونٹ نہیں, 80,000. آج کی تاریخ میں کوئی بیٹھ کے ایک اونٹ کی قیمت سوچے اور پھر اسے ضرب دے 80,000 اونٹوں سے. تاریخ کہتی ہے پہلا اونٹ یمن میں پہنچ رہا ہوتا تھا, آخری اونٹ مدینے سے نکل رہا ہوتا. اتنی آرائش اور آسائش کی زندگی گزارنے والی 3 سال شیب ابی طالب میں پتے کھا کھا کے گزارتی رہی تاکہ اللہ کا دین پھیل جائے, تاکہ نبی معظم کی تبلیغ دنیا تک پہنچ سکے. تمہارا سن لینا آسان, میرا پڑھ دینا آسان. اللہ جانے یہ جملہ کس طرح سے تم سنو گے, اللہ جانے میں اس جملے کی روح آپ تک پہنچا سکوں گا یا نہیں. لیکن یقین جانیے کتابوں نے جملے یہ لکھے کہ درختوں کے پتے کھا کھا کے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کے جسم کا رنگ سبز ہو گیا تھا. سن لیا تم نے یہ لفظ, پتوں کو کھا کھا کے جسم کا رنگ سبز ہو گیا تھا. ہائے و مقدر, شیب ابی طالب میں نہ پانی نہ کھانا. میں روزہ داروں سے بات کر رہا ہوں, تم بھی اپنے اوپر روزے کی حالت میں حلال کو حرام قرار دیتے ہو, بھوک کی کیفیت سے آج بھی گزر کے بیٹھے ہو. ملیکۃ العرب ہو, اپنا شہر ہو, اپنے وطن میں پہاڑوں کی ایک گھاٹی میں نہ کھانا ملتا ہو نہ پانی ملتا ہو, اور ظرف کی اتنی بلند, زندگی میں کبھی رسول سے شکوہ نہیں کیا کہ محمد میری ساری دولت بھی لگ گئی اور میں عالم غربت میں دنیا سے جا رہی ہوں. عزادارو تاریخ لکھتی ہے, ہائے ہائے, مولا ان آنسوؤں کو قبول فرمائے, مولا بانی مجلس کا یہ انتظام اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. جتنی ان کی دعائیں ہیں مولا ان دعاؤں کو درجہ قبولیت عطا فرمائے. جتنے مومنین نے ہمیں آن لائن اس وقت دعاؤں کا کہا, مالک تمام مومنین کو دعاؤں کا قبول فرمائے. میں جملہ آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں, بستر مگر یہ کہا کہ میری اللہ مان اللہ مان اللہ مان. چلے پڑھنے میں کچھ اور لگا تھا, یہی بات میں آگے بڑھا دیتا ہوں. بستر مرگ پہ آخری لمحات, جسم کا رنگ سبز, نبی معظم نے آ کے بی بی خدیجۃ الکبریٰ کا سر اپنی جھولی میں لیا. نبی کہتے ہیں خدیجہ پوری زندگی میں تمہیں کچھ دے نہیں سکا. خدیجہ شریعت میں وصیت واجب ہے, اگر چاہو تو مجھ سے کچھ مانگو, اگر چاہو تو کوئی نہ کوئی وصیت کر کے جاؤ. بی بی خدیجۃ الکبریٰ کہتی ہیں یا رسول اللہ میں کچھ نہیں مانگتی, بات صرف اتنی کرتی ہوں کہ یہ سامنے میری 5 سال کی بطول بیٹی بیٹھی. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. جعفری صاحب آپ نے حکم دیا ہے, میں یہ جملہ پڑھنے لگا ہوں. تمام تواریخ کی ذمہ داری لے کے اکلوتی وصیت ہے خدیجۃ الکبریٰ کی. آواز آئی میری 5 سال کی زہرا بیٹھی ہے, یا نبی اللہ مجھ سے وعدہ کریں پوری زندگی میری بیٹی کبھی روئے گی نہیں, میری بیٹی کبھی روئے گی نہیں. رسول خدا نے, بڑی توجہ چاہتے ہوئے جملہ کہتا ہوں, رسول خدا نے کہا تو ہوگا زہرا میں یہ وعدہ نہیں کر سکتا, میں وعدہ کیسے کروں, امت نے تیری بیٹی کو رلانا اتنا. اللہ مان اللہ مان اللہ مان. مولا تمہارا پرسہ قبول فرمائے, مولا بھیگی ہوئی آنسوؤں کی ایک ایک آنسو کو قبول فرمائے. رسول خدا نے آئینہ رسالت بلند کیا, بڑی توجہ,
आईना रिसालत बुलंद किया, आवाज आई खदीजा मेरी 2 उंगलियों के माबैन देख। बीबी खदीजतुल कुबरा ने देखा, मर्ग की हालत में आखिरी सांसें उखड़ती हुई सांसों में मातम करके बीबी खदीजा कहती हैं, अल अमान, ये कौन बेगैरत और गुस्ताख हैं जहां मेरी ज़हरा खड़ी हुई है और ये लोग तख्त पे बैठे हुए हैं। आवाज आई खदीजा सिर्फ इतना नहीं, कुछ और मंजर भी देख। वो बीबी खदीजा ने देखा लकड़ी का जलता हुआ दरवाजा गिरा ज़हरा पे, गिरी हुई ज़हरा पे दरवाजा, ऊपर से मुसलमानों की फौजें गुजरती रही। वो बीबी खदीजा मातम करते हुए इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन वसयअलमुल लज़ीना यमुनकुन इल्तमास दुआ सूरह फातिहा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या इलाही या इलाही या इलाही, या रब्बो या रब्बो या रब, या रहमानो या रहमानो या रहीम, या करीमो या करीमो या करीम। इलाही अंतल महमूद बिहक़ मोहम्मद, अंतल आला बिहक़ अली इब्न अबी तालिब, अंत फ़ातिरुस समावात वल अर्ज़ बिहक़ फ़ातिमतुज़ ज़हरा सलामुल्लाहि अलैहा, अंत मोहसिन बिहक़ हसन, अंत कदीमुल इहसान बिहक़ हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम। परवरदिगार आलम, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद के मुक़द्दस घराने का। माबूद, हमारी इस इबादत को इबादत उज़्मा में शुमार फरमा। मालिक, बेशक ये नूर वाले घर का ज़िक्र है। हम ये तो नहीं कह सकते कि हमारे ज़िक्र नूरानी है, मगर हम नूर से निस्बत ज़रूर देते हैं। मालिक, इस निस्बत को बिल्कुल ऐसे ही जैसे कुरान के साथ गिलाफ जुड़ा हुआ होता है, हमारे इस ज़िक्र को वसीला बनाते हुए तेरी बारगाह में मुल्तजी हैं। मालिक, बानियान मजलिस का ये इंतज़ाम अपनी बारगाह में मकबूल फरमा। मालिक, नकवी सादात ने जो जो दुआएं मेरे ज़िम्मे लगाई हैं, उनकी बेटियों को सेहत व सलामती अता फरमा। उनके बेटे की जितनी दुआएं हैं मौला, उनको दर्जा कबूलियत अता फरमा। मालिक, उनके घर की जितनी मुश्किलात हैं, बीबी खदीजतुल कुबरा की शेब अबी तालिब की मुश्किलात का वास्ता, उनकी तमाम मुश्किलात को रद्द फरमा। परवरदिगार आलम, जितने मोमिनीन और मोमिनात ने ऑनलाइन इस वक्त हमें कमेंट्स में दुआओं की ज़िम्मेदारी सौंपी है, मालिक, जिन जिन भाई ने, जिस जिस भाई ने, जिस जिस बहन ने, जिस जिस बुज़ुर्ग ने पूरे पाकिस्तान से मुझे इनफरादी तौर पर दुआओं की ज़िम्मेदारी दी, मालिक, मेरी उन तमाम बहनों की, तमाम भाइयों की, तमाम बुज़ुर्गों की तमाम दुआओं को दर्जा कबूलियत अता फरमा। मालिक, हमारी सबसे अहम तरीन दुआ, वक्त की वाजिब तरीन दुआ, परवरदिगार आलम, वक्त के मुंतकिम कायम आले मोहम्मद का ज़हूर जल्द से जल्द फरमाए। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।